नमस्कार तालीमार्थी मित्रों, आकाश प्रकाशन निर्मित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ वीडियो सीरीज में आपनु फरी एक वखत स्वागत है। आज मित्रों आपणे 3 फेज इंडक्शन मोटरना विविध प्रकारना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चननो अभ्यास करीशुं। प्रश्न नंबर 1, 3 फेज इंडक्शन मोटरनी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्डनी झड़प केटली होय छे? जो 3 फेज इंडक्शन मोटरनी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्डनी झड़प शोधवा माटे अथवा तो झड़प जाणवा माटे आपणे इंडक्शन मोटरना प्रिंसिपल ने समझवो जोईए। 3 फेज इंडक्शन मोटर डीसी मोटरनी जेम ज ते फेराडेना इलेक्ट्रोमेग्नेटिक इंडक्शनना सिद्धांत अनुसार कार्य करे छे। 3 फेज मोटर में एना स्टेटर में संपूर्ण एना स्लोटनी अंदर 3 फेजनु 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्रीए 3 फेजनु वाइंडिंग करेलू होय छे। ज्यारे 3 फेज इंडक्शन मोटर ने 3 फेजनो सप्लाय आपवामां आवे छे त्यारे तेना प्रत्येक फेज में तूटक तूटक प्रकारनु एटले के पल्सेटिंग प्रकारनु मैग्नेट उत्पन्न थाय छे। हवे आ जे 3 फेज वाइंडिंग होय छे ए 120 अंश इलेक्ट्रिकल डिग्रीए राखवामां आवेलू होवाथी ज्यारे तेने समयने संदर्भमां तेमां उत्पन्न थतुं चुंबकीय फ्लक्स छे ए वेरिंग होय छे, अलग अलग मूल्यनुं होय छे। एटला माटे तेनुं परिणामी चुंबकीय बळ छे ए मोटरना स्टेटरनी अंदरनी बाजू राखवामां आवेला कोरनी अंदरनी सपाटी पर समान झड़पथी फरवा लागे छे, जेने कहेवामां आवे छे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अने आ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जे झड़पथी फरे छे तेने सिंक्रोनस स्पीड कहेवामां आवे छे। एटले के मैग्नेटिक फील्डनी झड़प छे ए केटली होय छे? तो के सिंक्रोनस स्पीड जेटली होय छे। प्रश्न नंबर 2, 3 फेज इंडक्शन मोटरनी सिंक्रोनस स्पीड शोधवानुं सूत्र शुं छे? 3 फेज इंडक्शन मोटर में उत्पन्न थतुं फरतुं चुंबकीय क्षेत्र एनी स्पीड शोधवा माटेनुं जे सूत्र छे ए 120 F/P, ज्यां आगळ NS ए सिंक्रोनस स्पीड दर्शावे छे, F ए सप्लायनी फ्रीक्वन्सी दर्शावे छे अने P छे ए केटला पोल माटेनुं वाइंडिंग करेलुं छे ते पोलनी संख्या दर्शावे छे। 120 F/P ए एनु सूत्र छे। 120 F/P बी ऑप्शन छे ए अहींया आगळ साचो छे। प्रश्न नंबर 3, एक 3 फेज इंडक्शन मोटरनी सप्लाय फ्रीक्वन्सी 50 हर्ट्ज अने पोलनी संख्या 4 होय तो तेनी सिंक्रोनस स्पीड शुं हशे? जो सिंक्रोनस स्पीडनुं सूत्र छे NS 120 F/P बराबर 120 एने गुणिया सप्लाय फ्रीक्वन्सी अहींया आगळ 50 हर्ट्ज आपेली छे एटले आपणे एने 50 हर्ट्ज मूकशुं अने केटला पोल माटेनुं वाइंडिंग करेलुं छे? तो के 4 पोल अहींया आगळ आपेला छे, 4 पोल करीशुं एटले 1500 RPM छे ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्डनी 1500 RPM छे ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्डनी झड़प हशे। अहींया आगळ बी ऑप्शन छे ए साचो ऑप्शन छे। प्रश्न नंबर 4, 3 फेज इंडक्शन मोटरना रोटरनी स्पीड सिंक्रोनस स्पीडे पहोंचे तो शुं थाय? जो 3 फेज इंडक्शन मोटर छे एना स्टेटर में जे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न थाय छे तेने सिंक्रोनस स्पीड कहेवामां आवे छे अने रोटर जे गतिए फरे छे ए सिंक्रोनस स्पीड करता ओછી झड़पे फरतुं होय छे। एटले के रोटर हमेशा एवो प्रयत्न करे छे के सिंक्रोनस स्पीड ने केचिंग अप करी सके, परंतु ते केचिंग अप करी शकतुं नथी एटला माटे ते कन्टिन्यूअस फर्या करे छे। हवे जो रोटर अने स्टेटरनी फील्डनी जो गति शून्य थई जाए तो पछी चुंबकीय फ्लक्स छे ए कोई कपावानुं नथी एटले के रोटर अने स्टेटरनी फील्डनी सापेक्ष गति शून्य थाय छे। रोटरमां उत्पन्न थता EMF छे एनुं मूल्य शून्य होय छे एटले के रोटरमां EMF उत्पन्न थता नथी, तेथी रोटर बारमां कोई करंट वहेतो नथी एटला माटे उपरोक्त बंने परिणामना कारणे रोटर फरी शकतुं नथी। एटले अहींया जे 4 ऑप्शन छे ए साचा छे। 3 फेज इंडक्शन मोटरना रोटरनी स्पीड सिंक्रोनस स्पीडे पहोंचे तो शुं थाय? तो एना माटे 4 ऑप्शन छे साचा छे। प्रश्न नंबर 5, 3 फेज इंडक्शन मोटरनी परसेंटेज स्लीप शोधवानुं सूत्र शुं छे? जो अहींया आगळ नवो शब्द छे स्लीप, स्लीपने S द्वारा दर्शाववामां आवे छे। हवे आ स्लीप छे शुं? तो जो इंडक्शन मोटरना
મેગ્નેટિક ફિલ્ડની જે ઝડપ છે એને આપણે એન એસ કહીએ. ફરતું ચુંબકી ક્ષેત્ર જે ફરે છે એ સિંક્રોનસ સ્પીડ એને આપણે એન એસ કહીએ. અને જો રોટરની જે ઝડપ છે એને એન આર વડે દર્શાવી એટલે એન આર. તો આ રોટરની ઝડપ છે અને આ સિંક્રોનસ સ્પીડની ઝડપ છે. આ બંનેની બાદબાકી કરવામાં આવે તો જે સંખ્યા આપણને મળે છે એને કહેવાય છે મોટરની સ્લીપ. એટલે કે સ્લીપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ NS માઇનસ NR. હવે આ જે સ્લીપ છે એ આટામાં આવે છે. આટામાં સપોઝ કે કોઈ મોટર છે એની જે સિંક્રોનસ સ્પીડ છે એ 1500 છે અને એની રોટરની સ્પીડ કે એકચ્યુઅલ સ્પીડ છે એ 1440 છે. તો 60 આટા એટલે કે 60 RPM છે એ એની સ્લીપ કહેવામાં આવે છે. બીજું, જો સ્લીપને અપૂર્ણાંકમાં દર્શાવી હોય તો એનું સૂત્ર થાય છે NS માઇનસ NR એટલે કે રોટરની એકચ્યુઅલ સ્પીડ અને એના છેદમાં NS. આ જે છે એ સ્લીપ જ છે પરંતુ અપૂર્ણાંકમાં છે, અપૂર્ણાંક. એવી જ રીતે જો સ્લીપને આપણે પર્સન્ટેજમાં દર્શાવી હોય તો NS માઇનસ NR અપોન NS એને ગુણ્યા 100. એટલે કે આ છે એ સ્લીપ જ છે પરંતુ પર્સન્ટેજમાં સ્લીપ આપવામાં આવેલી છે. હવે આપણા ઓપ્શનમાં જે ઓપ્શન આપ્યો હોય એમાંથી આ ત્રણ પૈકીનો કોઈ એક ઓપ્શન હોઈ શકે. અહીંયા આગળ NS જે બી ઓપ્શન છે NS માઇનસ NR એના છેદમાં NS એને ગુણ્યા 100. અહીંયા આગળ જે પર્સન્ટેજ માટેની આપેલી છે અને આપણને પ્રશ્નમાં પણ પર્સન્ટેજ સ્લીપ જ આપેલી છે એટલા માટે બી ઓપ્શન છે એ સાચો ઓપ્શન છે. પ્રશ્ન નંબર 6. સ્ટાર્ટિંગ સમયે 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરની સ્લીપ કેટલી હોય છે? જો સ્લીપ શોધવા માટેનું સૂત્ર છે એ આપણે આગળના પ્રશ્નમાં જોયું. સ્લીપ એટલે કે NS સિંક્રોનસ સ્પીડ એને બાદ કરીએ એમાંથી મોટરની રોટરની એકચ્યુઅલ સ્પીડ. આ સ્લીપ શોધવા માટેનું સૂત્ર છે. હવે શરૂઆતના સમયે અથવા તો આપણે અપૂર્ણાંક તરીકે લઈએ તો આપણે અહીંયા આગળ NS એવું આપીએ. હવે જ્યારે મોટર સ્ટેન્ડ સ્ટીલ હોય છે અને શરૂઆતના સમયે જે સિંક્રોનસ સ્પીડ છે એની NS હોય પરંતુ જે રોટરની સ્પીડ છે રોટર સ્થિર હોય છે એટલે કે NRની કિંમત 0 હોય છે એના છેદમાં NS. એટલે કે NS એના છેદમાં NS એટલે કે 1. એટલે કે સ્ટાર્ટિંગ સમયે 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરની સ્લીપ છે એ 1 હોય છે એવું આપણે કહી શકીએ. ઉદાહરણ તરીકે આપણે આગળના દાખલામાં જે રકમ લીધી હતી કે કોઈ એક મોટર છે એની NS છે એ 1500 RPM છે અને રોટરની જે એકચ્યુઅલ સ્પીડ છે એ 1440 છે. તો આ ઉદાહરણમાં આપણે લઈએ તો NS માઇનસ NR અપોન NS. NS આપેલા છે 1500 અને શરૂઆતની અંદર જે NR છે એ આપણે એને 0 મૂકીએ તો અહીંયા આગળ 1500 થશે એટલે કે 1500ના છેદમાં 1500 એટલે 1. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે સ્ટાર્ટિંગ સમયે 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરની સ્લીપ છે એ 1 જેટલી હોય છે. પ્રશ્ન નંબર 7. ઇન્ડક્શન મોટર કઈ સ્પીડે ફરે છે? તો ઇન્ડક્શન મોટર હંમેશને માટે સિંક્રોનસ સ્પીડ કરતાં ઓછી ઝડપે ફરે છે કારણ કે એનું રોટર છે એ સિંક્રોનસ સ્પીડને કેચ અપ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે એટલા માટે, પરંતુ એ કેચ અપ કરી શકતું નથી, પકડી શકતું નથી. એટલા માટે હંમેશને માટે સિંક્રોનસ સ્પીડ કરતાં ઓછી ઝડપે છે એ ઇન્ડક્શન મોટર ફરે છે. અહીંયા આગળ આપેલું છે સિંક્રોનસ સ્પીડ કરતાં વધારે, તો એ ખોટું છે. સિંક્રોનસ સ્પીડ કરતાં ઓછી એ સાચું છે. સિંક્રોનસ સ્પીડે ક્યારેય ફરતું નથી અને સ્લીપ સ્પીડે એ પણ અહીંયા આગળ ખોટું છે. પ્રશ્ન નંબર 8. 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરની રોટર ફ્રીક્વન્સીનું સૂત્ર શું છે? જો 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરમાં જ્યારે 3 ફેઝને સપ્લાય આપવામાં આવે છે ત્યારે ફરતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. આ ફરતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે એ એર ગેપમાં થઈ અને રોટર ઉપર રહેલા કંડક્ટરને કાપે છે. એટલે રોટર વાહકોમાં વોલ્ટેજ ઇન્ડ્યુસ થાય છે. વોલ્ટેજ ઇન્ડ્યુસ થવાને કારણે તે વાહકો શોર્ટ સર્કિટેડ હોવાના કારણે તેમાંથી કરંટ વહે છે અને આ જે કરંટ ઉત્પન્ન થાય છે એ કરંટની જે ફ્રીક્વન્સી હોય છે એને રોટર ફ્રીક્વન્સી કહેવામાં આવે છે. ફ્રીક્વન્સી કરી પણ રોટર ફ્રીક્વન્સી એક ફ્રીક્વન્સી છે જે આપણે સપ્લાયની ફ્રીક્વન્સી છે તો એને
એફ એસ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ અહીંયા આગળ રોટર ફ્રીક્વન્સીની વાત કરી છે એટલે એને રોટર ફ્રીક્વન્સી કહેવામાં આવે છે. હવે આ રોટર ફ્રીક્વન્સી છે એ મોટરની સ્લીપ અને જે આપણે સપ્લાય આપેલો હોય છે એ સપ્લાય ફ્રીક્વન્સી જે છે ફ્રીક્વન્સી સપ્લાય આ બંનેના ગુણનફળ જેટલી છે એ રોટર ફ્રીક્વન્સી હોય છે. હવે આ રીતે જો આપણને ઓપ્શનમાં આપેલું હોય તો પણ એ સાચું છે. ઘણી વખતે છે આ એસ છે એની કિંમત મૂકેલી હોય તો સ્લીપની જે કિંમત છે એ એન એસ માઇનસ એન આર અને એના છેદમાં એન એસ અને ગુણ્યા એફ એસ સપ્લાય ફ્રીક્વન્સી. આ રીતે પણ એનું કન્વર્ઝન ઘણી જગ્યાએ આપેલું હોય છે. તો આપણા ઓપ્શનમાં છે એ શું આપેલું હોય છે એના આધારે આપણે એનો ઉત્તર આપી શકીએ. અહીંયા આગળ આપેલું છે કે એન એસ માઇનસ એન આર એના છેદમાં એન એસ, એટલે કે આ જે એ ઓપ્શન છે એ સાચો ઓપ્શન છે. પ્રશ્ન નંબર 9. સ્ટાર્ટિંગ સમયે 3 ફેઝ સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટરની રોટર ફ્રીક્વન્સી કેટલી હોય છે? સ્ટાર્ટિંગ સમયે સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટરની રોટર જે ફ્રીક્વન્સી છે એસ એફ એસ ફ્રીક્વન્સી ખરી પરંતુ રોટર ફ્રીક્વન્સી એફ આર કેટલી હોય છે? તો એ સપ્લાય ફ્રીક્વન્સી જેટલી હોય છે. સ્ટાર્ટિંગ સમયની વાત કરેલી છે. પ્રશ્ન નંબર 10. એસી ઇન્ડક્શન મોટર માટે ટોર્ક અને સ્લીપનો સંબંધ શું છે? જો હવે જે એસી ઇન્ડક્શન મોટર છે એનો જે ટોર્ક છે એ રોટરમાં પસાર થતો કરંટ અને સ્ટેટર ફિલ્ડમાં ઉત્પન્ન થતું ચુંબકીય ફ્લક્સ, આ ફ્લક્સ છે પણ ફ્લક્સ મેક્સિમમ ચુંબકીય ફ્લક્સ જે સ્ટેટરમાં ઉત્પન્ન થાય છે એ, એના પછી રોટર વાઇન્ડિંગમાં પસાર થતો કરંટ એટલે કે આઈ આર અને રોટરનો કોસ ફાઈ પાવર ફેક્ટર રોટર એના ઉપર આધાર રાખે છે. હવે અહીંયા આગળ છે તે ફાઈ મેક્સિમમ છે અને કોસ ફાઈ એ તો અચળ જેવા છે, એટલે કે ટોર્ક છે એ રોટર વાઇન્ડિંગમાં અથવા તો રોટર બારમાં પસાર થતા કરંટના સમપ્રમાણમાં હોય છે. હવે આ જે કરંટ છે એ કરંટનો ખાસ કરીને સ્લીપ ઉપર આધાર હોય છે, એટલે કરંટની જગ્યાએ આપણે ટી સ્લીપ એવું લખી શકીએ. એટલે આવું સૂત્ર જો આપણે મેળવી તો એના પરથી કહી શકાય કે જેમ જેમ સ્લીપ વધે છે એમ શરૂઆતમાં છે ટોર્કની કિંમત વધે છે. અહીંયા આગળ એક ખાસ પ્રકારની મોટરનો એક ગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે અને એમાં અહીંયા આગળ સમજો કે 20, અહીંયા 10, અહીંયા 0, એવી રીતે અહીંયા આગળ 100% જે સ્લીપ આપેલી છે અને એવી જ રીતે અહીંયા આગળ એનો ટોર્ક આપેલો છે. તો ટોર્ક વર્સિસ જો સ્લીપનો ગ્રાફ મેળવવામાં આવે તો એ કંઈક આવા પ્રકારનો થઈ શકે. આ જે એટલે કે જેમ જેમ અહીંયા આગળ સ્લીપ વધતી જાય છે એમ એમ એનો ટોર્ક વધતો જાય છે અને સ્લીપ ઘટે તો એનો ટોર્ક છે ઘટતો જાય છે. અહીંયા આગળ સ્લીપ વધતા ટોર્ક વધે છે એ ઓપ્શન આપણા માટે સાચો છે. પ્રશ્ન નંબર 11. સૈદ્ધાંતિક રીતે 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરનું ટોર્ક શોધવાનું સૂત્ર શું છે? આગળના પ્રશ્નમાં આપણે વાત કરી કે 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરનો ટોર્ક છે એ સપ્લાય સ્ટેટરમાં ઉત્પન્ન થતા ચુંબકીય ફ્લક્સના સમપ્રમાણમાં, ઉપરાંત છે રોટર કંડક્ટરમાં પસાર થતો જે કરંટ છે એના ઉપર, અને રોટરનો જે કોસ ફાઈ છે પાવર ફેક્ટર છે, કોસ ફાઈ પાવર ફેક્ટર પણ રોટરનો, એટલા માટે આ સૂત્ર મુજબ છે એ 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરનો ટોર્ક ઉત્પન્ન થાય છે. અહીંયા આગળ આપણે આ રીતે પણ આપેલું હોય અથવા તો આ જે ચલન આપણે કાઢી નાખેલું હોય, સમપ્રમાણનો જે સિમ્બોલ કાઢી નાખેલો હોય અને કોઈ અચળાંક લીધેલો હોય તો કે ફાઈ મેક્સિમમ આઈ આર, અથવા તો અહીંયા ફાઈ મેક્સિમમ જગ્યાએ ફાઈ એસ પણ આપણે લઈ શકીએ કે સ્ટેટરમાં ઉત્પન્ન થતું ચુંબકીય ફ્લક્સ, અને કોસ ફાઈ આ પ્રકારનું સૂત્ર છે આર એટલે કે રોટરનો કોસ ફાઈ. આ પ્રકારના સૂત્રથી આપણને 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરનું ટોર્ક શોધવાનું સૂત્ર મળે. અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ કે ફાઈ પહેલું જે આપેલું છે એની અંદર કે ફાઈ એસ આઈ આર કોસ ફાઈ, અહીંયા સ્ટેટર આપેલું છે તો આપણે અહીંયા આગળ આ સ્ટેટર આપેલું છે એટલે સપ્લાય નો સાઈડ આપેલું છે એટલે આ જે છે
એ ઓપ્શન ખોટો છે। અહીંયા આગળ જોઈએ તો K5SIR રોટર કરંટ એક પણ ખોટું છે, કારણ કે માત્ર રોટર કરંટ જ આપેલો છે। ત્રીજું જે આપેલું છે K5SIR cos⁵R રોટરનો પાવર ફેક્ટર આપેલો છે, એટલા માટે આ સૂત્ર છે એ સાચું સૂત્ર છે। ન્યૂટન મીટર છે એ એનો એકમ છે, ટોર્ક માપવા માટેનો એકમ ન્યૂટન મીટર। પ્રશ્ન નંબર 12, પ્રેક્ટિકલી 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરનો ટોર્ક કયા સૂત્રથી શોધી શકાય છે? જો 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરનો ટોર્ક છે એ જો સૈદ્ધાંતિક રીતે શોધીએ તો સૈદ્ધાંતિક રીતે જે રોટર વાહકમાં પસાર થતો કરંટ છે, 3 ફેઝ સ્ટેટર વાઇન્ડિંગમાં ઉત્પન્ન થતું મેગ્નેટિક ફ્લક્સ છે, એનું મેઝરમેન્ટ કરવું પ્રેક્ટિકલી ખૂબ જ અઘરું છે। એટલા માટે પ્રેક્ટિકલી રીતે જો 3 ફેઝ મોટરનો ટોર્ક શોધવો હોય તો એનું સૂત્ર છે કે ટોર્ક બરાબર વોટમાં આઉટપુટ, જે પણ મોટર આપેલી છે એનું વોટમાં આઉટપુટ એને ગુણ્યા 60, ત્યાર પછી 2πr, એને 2πr થી ભાગવામાં 2π થી ભાગવામાં આવે અને એને ગુણ્યા મોટરના જે આરપીએમ છે એ આરપીએમ। આ પ્રકારના સૂત્રથી 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરનો ટોર્ક શોધી શકાય છે। જો અહીંયા આગળ આપણને T બરાબર 60 વોટમાં આઉટપુટ અને 2π એને ગુણ્યા રિવોલ્યુશન એટલે કે આરપીએમ ન્યૂટન મીટર, આ જે સીમાં આપેલું સૂત્ર છે એ સૂત્ર સાચું છે। પ્રશ્ન નંબર 13, 7.5 HP 1440 આરપીએમ સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટરનો ન્યૂટન મીટરમાં ટોર્ક શોધો। ટોર્ક શોધવા માટે T બરાબર વોટમાં જે એનું આઉટપુટ આપેલું છે, વોટમાં આઉટપુટ એને ગુણ્યા 60 અને છેદમાં 2π એને ગણ્યા મોટરની આરપીએમ એટલે કે મોટરની ઝડપ। હવે અહીંયા આગળ વોટમાં આઉટપુટ છે તો અહીંયા આગળ 7.5 HP આપ્યા છે, વોટમાં આપ્યા નથી પણ એચપીમાં આપ્યા છે, તો 7.5 અને આપણે વોટમાં એને કન્વર્ટ કરવા હોય તો 735.5 થી ગુણવા પડે, એને ગુણ્યા 60 અને છેદમાં આપેલું છે 2π, 2 ઇન્ટુ પાઈની કિંમત થાય છે 3.14 અને મોટરના આરપીએમ આપેલા છે 1440। જો આપણે આનું સાદું રૂપ આપીએ તો લગભગ 36.6 ન્યૂટન મીટર છે એનો જવાબ આવે છે। અહીંયા આગળ 36.6 છે એ એનો સાચો જવાબ છે। પ્રશ્ન નંબર 14, ઇન્ડક્શન મોટરના રોટરમાં વોલ્ટેજ કેવી રીતે ઇન્ડ્યુસ થાય છે? ઇન્ડક્શન મોટરના રોટરને સીધો સપ્લાય આપવામાં આવતો નથી, પરંતુ જેમ ટ્રાન્સફોર્મરના પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગને સપ્લાય આપવામાં આવે છે અને ફરતું ચુંબકી ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થવાથી એના જે સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગમાં રહેલા કંડક્ટર દ્વારા ફ્લક્સ કપાય છે અને સેકન્ડરીમાં જેમ વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન થાય છે, સેમ એવી જ રીતે ઇન્ડક્શન મોટરના સ્ટેટરમાં 3 ફેઝ સપ્લાય આપવામાં આવે છે, જેથી ફરતું ચુંબકી ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે। આ ચુંબકી ક્ષેત્ર છે એ રોટર ઉપર રહેલા કંડક્ટર અથવા રોટર ઉપર રહેલું વાઇન્ડિંગ દ્વારા તે ફ્લક્સ કપાય છે, એટલે એના રોટરમાં વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન થાય છે। ટ્રાન્સફોર્મરની એક્શન મુજબ આ વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે ઘણી વખત એને સ્ટેટર અને રોટરમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન એક્શનના સિદ્ધાંત પણ કહેવામાં આવે છે। સેમ ટ્રાન્સફોર્મરની જેમ 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરનું જે સ્ટેટર છે એને ઘણી વખત પ્રાઇમરી કહેવામાં આવે છે અને 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરનું જે રોટર છે એને સેકન્ડરી કહેવામાં પણ આવે છે, કારણ કે પ્રાઇમરીમાં વોલ્ટેજ આપણે આપીએ છીએ અને સેકન્ડરીમાં છે વોલ્ટેજ ઇન્ડ્યુસ થાય છે, એટલે અહીંયા આગળ ડી ઓપ્શન છે એ સાચો ઓપ્શન છે। પ્રશ્ન નંબર 15, એસી મોટરના સ્ટેટરમાં કુલ ઇલેક્ટ્રિકલ ડિગ્રી શોધવાનું સૂત્ર કયું છે? જો અહીંયા આગળ જે ડી ઓપ્શન આપેલો છે, કુલ ઇલેક્ટ્રિકલ ડિગ્રી બરાબર 180 ગુણ્યા પોલની સંખ્યા, એ આપણો સાચો ઉત્તર છે। પ્રશ્ન નંબર 16, નીચેના પૈકી કઈ મોટરના રોટર પર કોઇલને બદલે એલ્યુમિનિયમના સળિયા ફિક્સ કરેલા હોય છે? સ્ક્વિરલ કેજ મોટરમાં રોટર ઉપર વાઇન્ડિંગ કરવામાં આવતું નથી, પરંતુ એના રોટર ઉપર એલ્યુમિનિયમના અથવા તો કોપરના સળિયા ફિટ કરેલા હોય છે અને એ સળિયાને બંને છેડે શોર્ટ સર્કિટેડ રિંગ દ્વારા છે
એ શોર્ટ કરવામાં આવે છે। ઉપરાંત આ સળિયાને છે કોરમાં ઇન્સ્યુલેટ કરેલા હોતા નથી, કારણ કે જ્યારે ઇન્ડક્શનની અસરથી એ બારમાં વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન થાય છે અને કરંટ વહે છે, ત્યારે એલ્યુમિનિયમ અને કોપરનો રેઝિસ્ટન્સ છે એ જે કોર મટીરિયલ બનાવેલું હોય છે એના કરતાં ઓછો હોવાને કારણે એ સળિયામાં જે કરંટ વહે છે। એટલે આ પ્રકારની જે મોટર છે એને કહેવામાં આવે છે સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટર। સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટરના રોટર ઉપર વાઇન્ડિંગ કરેલું હોતું નથી। ડીસી સિરીઝ મોટર છે એના રોટર ઉપર વાઇન્ડિંગ કરેલું છે એટલે અહીંયા આગળ એ ખોટું હોય છે। એસી સિંક્રોનસ મોટર છે એના રોટર ઉપર પણ વાઇન્ડિંગ કરેલું હોય છે એટલા માટે એ પણ અહીંયા આગળ ખોટો ઓપ્શન છે। સ્લીપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટર છે એના રોટર ઉપર પણ 3 ફેઝનું સ્ટાર કનેક્ટેડ વાઇન્ડિંગ કરેલું હોય છે એટલા માટે આ ઓપ્શન પણ અહીંયા આગળ ખોટો ઓપ્શન છે। અહીંયા આકૃતિની અંદર આ પ્રકારનું એક રોટર બતાવેલું છે જે સંપૂર્ણ રોટર છે અને એના સળિયા છે એ કેવી રીતે એના બાર છે કેવી રીતે ફિક્સ કરેલા હોય છે અને એના છેડે છે તે આ પ્રકારની જે એક શોર્ટ સર્કિટેડ રિંગ આપેલી હોય છે અને એ સળિયાને શોર્ટ સર્કિટ કરેલા હોય છે એટલા માટે એની અંદર કરંટ વહે છે અને કરંટ વહેવા વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન થાય છે અને વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન થવાથી કરંટ વહેતા એમાં મેગ્નેટિક ફ્લક્સ ઉત્પન્ન થાય છે। એટલે આ પ્રકારની જે મોટર છે સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટર છે। પ્રશ્ન નંબર 17, સ્ક્વિરલ કેજ રોટરનો કયો ભાગ રોટરને શોર્ટ સર્કિટેડ કરે છે? એ એન્ડ રિંગ છે, એની એન્ડ રિંગ છે એ એના બારને છે તે શોર્ટ સર્કિટિંગ કરે છે। શાફ્ટ છે એ તો રોટરને સપોર્ટ આપવાનું કામ કરે છે। એન્ડ કવર છે એ મોટરને બંને બાજુ ઢાંકે છે અને એના સેન્ટરમાં બેરિંગનું હાઉસિંગ આપેલું હોય છે એટલે બેરિંગને રાખવા માટેની જગ્યા પૂરી પાડે છે અને બેરિંગ છે એ મોટરના રોટરને સ્મૂથલી ફેરવવામાં મદદ કરે છે। એટલા માટે અહીંયા આગળ જે BCD ઓપ્શન આપ્યા છે એ આપણા માટે ખોટા છે। એન્ડ રિંગ છે એ સાચો ઓપ્શન છે। પ્રશ્ન નંબર 18, 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરની કોર લેમિનેટેડ કેમ રાખવામાં આવે છે? આ જનરલ પ્રશ્ન છે। કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રિકલ મશીન છે, ચાહે ડીસી જનરેટર હોય, ડીસી મોટર હોય, એસી સિંગલ ફેઝ 3 ફેઝ પ્રકારની મોટર હોય કે પછી ટ્રાન્સફોર્મર જેવું સ્ટેટિક યંત્ર હોય, તમામ પ્રકારના ઇલેક્ટ્રિકલ યંત્રોને એની કોર છે એ લેમિનેટેડ કરવામાં આવે છે। એનું કારણ એ છે કે જ્યારે ઇન્ડક્શનની અસરને કારણે કોરમાંથી જ્યારે ઇલેક્ટ્રિકલ ફ્લક્સ ઉત્પન્ન થાય છે અને આ ફ્લક્સ છે કોરમાં રહેલા વાહકો દ્વારા કપાય છે એટલે એમાં સૂક્ષ્મ માત્રાની અંદર કરંટ વહે છે। આ કરંટને કહેવામાં આવે છે એડી કરંટ। હવે આ એડી કરંટ છે એ વહેવાને કારણે જે બિનજરૂરી કરંટ છે અને એ વહે છે એટલે એમાં એનર્જીનો વ્યય થાય છે અને આ વ્યય જે થાય છે અને WE તરીકે આપણે જો લઈએ તો એનું જે સૂત્ર છે એ ફ્લક્સ નો સ્ક્વેર અથવા તો B નો સ્ક્વેર, જે B મેક્સિમમ સ્ક્વેર, F સ્ક્વેર, V સ્ક્વેર, T સ્ક્વેર વોટ જેટલો છે એ એમાં એનર્જીનો લોસ થાય છે। અહીંયા આગળ T છે એ લેમિનેશનની જાડાઈ છે અને આ લેમિનેશનની જાડાઈના વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે તે એનર્જીનો વ્યય થાય છે। અહીંયા આગળ ટીનો સ્ક્વેર આપેલો છે એટલે વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે એ એનર્જીનો વ્યય થાય છે। એટલા માટે આપણે એને શક્ય એટલી જાડાઈ છે જો ઓછી રાખીએ તો લોસને કંટ્રોલ કરી શકીએ। એટલા માટે એડી કરંટ લોસ ઘટાડવા માટે પ્રત્યેક પ્રકારના યંત્રોના કોર છે કે જેની ઉપર વાઇન્ડિંગ કરેલું હોય છે એને પાતળા લેમિનેટેડ કરી અને બનાવવામાં આવે છે। જનરલી એના જે લેમિનેશન છે એ 0.35 mm થી લઈ અને 0.50 mm જેટલી જાડાઈના રાખવામાં આવે છે અને એની એક બાજુ છે એ ઇન્સ્યુલેશન કરી અને એક સાથે ચોંટાડી અને એનો સંપૂર્ણ કોર બનાવવામાં આવે છે। પ્રશ્ન નંબર 19, નીચેની આકૃતિમાં X દ્વારા માર્ક કરેલ ભાગનું નામ શું છે? અહીંયા આગળ જે X દ્વારા માર્ક કરેલો જે ભાગ છે એ આ મોટરનું 3 ફેઝ વાઇન્ડિંગ છે। 3 ફેઝ વાઇન્ડિંગ અહીંયા આગળ વિકલ્પ આપેલા છે સ્ટેટર વાઇન્ડિંગ। આ સ્ટેટર વાઇન્ડિંગ છે એ સાચો ઉત્તર છે। યોક છે, યોક એટલે કે બોડી, આ એનો યોક છે
એવી જ રીતે ટર્મિનલ બોક્સ છે તો આ એનું ટર્મિનલ બોક્સ અહીં આગળ આપવામાં આવેલું છે અને લેમિનેટેડ સ્ટીલ કોર જે આપવામાં આવેલો છે એ આ અહીંયા જેની ઉપર વાઇન્ડિંગ કરેલું છે આ લેમિનેટેડ સ્ટીલ કોર છે. એટલે આવા વિવિધ પ્રકારના મોટરના ભાગો અહીંયા આગળ દર્શાવ્યા છે. આપણા માટે એક્સ તરીકે માર્ક કરેલું છે 3 ફેઝનું સ્ટેટર વાઇન્ડિંગ છે. સ્ટેટર વાઇન્ડિંગ. પ્રશ્ન નંબર 20. સ્ક્વિરેલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટરના રોટર માટે કયા મટીરિયલના બાર અને શોર્ટ સર્કિટેડ રિંગ વાપરવામાં આવે છે? ખાસ કરીને નાના મશીનો માટે એલ્યુમિનિયમ વાપરવામાં આવે છે. એલ્યુમિનિયમના બાર નાના મશીન માટે, નાના મશીન નાની મોટર માટે. પરંતુ જો મોટરની સાઇઝ મોટી હોય, મોટી રેટિંગની મોટર હોય તો પછી એમાં બાર તરીકે કોપરના સળિયા વાપરવામાં આવે છે. અને કોપરના સળિયા વાપર્યા હોય તો એની શોર્ટ સર્કિટેડ રિંગ છે એ પણ કોપરની રાખવામાં આવે છે. અને જો એલ્યુમિનિયમના સળિયા વાપરેલા હોય તો એની રિંગ છે એ પણ એલ્યુમિનિયમની રાખવામાં આવે છે. અહીંયા એક બાબત ખાસ નોંધવી જોઈએ કે ફ્રેક્શનલ હોર્સ પાવરની જે સિંગલ ફેઝ મોટરો હોય છે સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટર, પરંતુ સિંગલ ફેઝ, તો એવા મોટરના જે રોટર છે એ આવા સળિયાને દાખલ કર્યા વગર એલ્યુમિનિયમ ડાયકાસ્ટમાંથી પણ બનાવવામાં આવે છે. પરંતુ એલ્યુમિનિયમ ડાયકાસ્ટ પરંતુ બહુ જ ફ્રેક્શનલ હોર્સ પાવર, 1 હોર્સ પાવર કરતાં નાની મોટરો છે એની માટે આ પ્રકારની રચનાઓ કરવામાં આવતી હોય છે. અહીંયા આગળ આપણા પ્રશ્નોનો ઉત્તર થાય છે કે એલ્યુમિનિયમના પણ સળિયા વાપરવામાં આવે છે અને એલ્યુમિનિયમના સળિયા વાપર્યા હોય તો એની શોર્ટ સર્કિટેડ રિંગ છે એ એલ્યુમિનિયમની રાખવામાં આવે છે. કોપર વાપરેલા હોય તો એના સળિયા કોપરના હોય તો પછી એની શોર્ટ સર્કિટેડ રિંગ છે એ પણ કોપરની હોય છે. સિલિકોન સ્ટીલ છે એ સ્ટેમ્પિંગ માટે, લેમિનેશન માટે વપરાય છે. અહીંયા આગળ સળિયા માટે વપરાતું નથી અને એ અથવા બી એ આપણો અહીંયા આગળ ઉત્તર સાચો છે. એટલે કે બંને વપરાય છે. ડબલ સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટરના આઉટર કેજ માટે કયા પ્રકારનું મટીરિયલ વપરાય છે? જો અહીંયા આગળ આપણે એક એવી રચના ડ્રો કરીએ કે જેથી કરીને આપણને પ્રશ્ન નંબર 21, 22, 23 જે હવે પછીના પ્રશ્નો સિક્વન્સમાં આપ્યા છે એના ઉત્તરો છે એક જ રચનાથી આપણે સમજી શકીએ. અહીંયા ડબલ સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટર આપવામાં આવેલી છે. ડબલ સ્ક્વિરલ કેજ, મોટાભાગની ઇન્ડક્શન મોટરો છે એ સિંગલ સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટર હોય છે, પરંતુ ખાસ પ્રકારની જે મોટર છે, ઉચ્ચ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક ધરાવતી જે મોટર છે એ ડબલ સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટર હોય છે. એની અંદર શું હોય છે? આ એની એક શાફ્ટ છે અને એની શાફ્ટની ગોળાઈની અંદર એના એક બાર આપેલા હોય છે અને ડબલ સ્ક્વિરલ કેજ કીધું છે એટલે આ એનું એક સળિયાનું બીજું લેયર હોય છે. આની અંદર પણ છે તે બાર આપેલા હોય છે. એટલે કે અહીંયા આગળ આપણે બાર ક્રોસ સેક્શન દોરવા માટે એવું ડ્રો કરી લઈએ કે આ સળિયા છે એ ઇનર સાઈડના છે અને જે આ સળિયા છે એ આઉટર સાઈડના આપવામાં આવ્યા છે. હવે આનું જો આપણે સ્પેસિફિકેશન લખીએ તો આઉટર કેજ અહીંયા આગળ આપેલું છે. હવે આઉટર કેજના જે સળિયા છે એનો રેઝિસ્ટન્સ વધારે હોય છે, રેઝિસ્ટન્સ વધારે, અને રિએક્ટન્સ છે એ ઓછો હોય છે, રિએક્ટન્સ ઓછો હોય છે. હવે એલ્યુમિનિયમ કોપરના પ્રમાણમાં છે બ્રાસ છે, બ્રાસ એનો રેઝિસ્ટન્સ એ વધારે છે એટલે આપણે દાખલા તરીકે એમ લઈ શકીએ કે બહારના સળિયા છે એ બ્રાસના છે, કારણ કે એલ્યુમિનિયમ અને કોપરના પ્રમાણમાં બ્રાસનો રેઝિસ્ટન્સ વધારે છે. અહીંયા આગળ રેઝિસ્ટન્સ વધારે એવું આપવામાં આવેલું છે. હવે આ જે કેજ છે એ એનો ઇનર કેજ છે એવું આપણે કહીએ, ઇનર કેજ. હવે ઇનર કેજના જે સળિયા છે એનો રેઝિસ્ટન્સ છે એ ઓછો હોય, રેઝિસ્ટન્સ ઓછો, અને ઇન્ડક્ટન્સ છે એ વધારે, ઇન્ડક્ટન્સ વધારે. હવે અહીંયા આગળ આપણે બ્રાસ લીધું છે તો બ્રાસના પ્રમાણમાં કોપર છે એનો રેઝિસ્ટન્સ ઓછો છે એટલે આપણે દાખલા તરીકે લખી શકીએ કે દાખલા તરીકે કોપર. હવે અહીંયા આગળ આપણને પ્રશ્નમાં શું આપેલું છે કે ડબલ સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટરના આઉટર કેજ માટે કયા પ્રકારનું મટીરિયલ વપરાય છે? આઉટર કેજ કીધું છે તો આઉટર કેજ માટે જો આઉટર કેજ માટે હાઈ રેઝિસ્ટન્સ અને લો રિએક્ટન્સ વાળું જે મટીરિયલ છે આ મટીરિયલ છે એ વાપરી શકાય. એટલે પહેલો છે ઉત્તર છે એ સાચો છે.
લો રેઝિસ્ટન્સ અને હાઈ રિએક્ટન્સ ખોટું છે. હાઈ રેઝિસ્ટન્સ અને હાઈ રેઝિસ્ટન્સ છે એ બંને ખોટું છે. અને લો રેઝિસ્ટન્સ અને લો રિએક્ટન્સ એ પણ અહીંયા આગળ ખોટું છે, ઉલટું છે. એટલા માટે આપણે એ જે ઓપ્શન છે એ સાચો ઓપ્શન છે એમ કહી શકીએ. હવે એનો જે આઉટર કેજ છે એના માટે કયું મટીરિયલ વપરાય છે, તો આપણે દાખલા તરીકે જો બ્રાસ આપ્યું હોય અને કોપર આપ્યું હોય તો આપણે એની કમ્પેરિઝન કરીને કહી શકીએ કે આઉટર માટે બ્રાસ વપરાય અને ઇનર માટે છે એ કોપર વપરાય છે. બીજું, રિએક્ટન્સની બાબત આપી હોય, કારણ કે અહીંયા આગળ જે આપેલું છે એ રેઝિસ્ટન્સની જ વાત કરેલી છે, તો એ રીતે પણ આપણે એનો ઉત્તર છે એ આપી શકીએ. પ્રશ્ન નંબર 22, ડબલ સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટરના ઇનર કેજ માટે કયા પ્રકારનો મટીરિયલ વપરાય છે? એ જ પ્રશ્ન ફરી વખત રિપીટ થાય છે, પરંતુ તેમાં પ્રશ્ન નંબર 21માં આઉટર કેજની વાત હતી અને અહીંયા આગળ ઇનર કેજની વાત છે. તો ઇનર કેજ માટે છે એ લો રેઝિસ્ટન્સ અને હાઈ રિએક્ટન્સ વાળું મટીરિયલ વપરાય છે. દાખલા તરીકે કોપર. એવી રીતે પ્રશ્ન નંબર 23, ડબલ સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટરના આઉટર અને ઇનર કેજ માટે અનુક્રમે કયા પ્રકારનું એટલે કયું મટીરિયલ વપરાય છે એમ કીધું છે. તો અહીંયા આગળ બ્રાસ આપ્યું છે અને કોપર આપ્યું છે. દરેકમાં બ્રાસ કોપર આપેલું છે, પરંતુ આપણે એ નક્કી કરવાનું છે કે આઉટર કેજની અંદર છે જેનો રેઝિસ્ટન્સ વધારે હોય એટલે પહેલા બ્રાસ આવવું જોઈએ. એટલા માટે જો અહીંયા આગળ આ બ્રાસ છે, સીમાં પહેલા બ્રાસ આપેલું છે આઉટર કેજ માટે, અને ઇનર કેજ માટે છે એ વધારે રિએક્ટન્સ વાળું અને રેઝિસ્ટન્સ જેનો ઓછો હોય, તો આ કોપર છે એ બરાબર છે એના માટે, કારણ કે કોપરનો રેઝિસ્ટન્સ છે એ બ્રાસના પ્રમાણમાં ઓછો હોય છે, પરંતુ કોપરનો રિએક્ટન્સ એ બ્રાસના પ્રમાણમાં વધારે હોય છે. એટલા માટે આપણી જે શરતો આપેલી છે એ આ સી ઓપ્શનમાં ફૂલફિલ થાય છે. બ્રાસ બંનેમાં તો એ ખોટું છે, કોપર બંનેમાં તો એ પણ ખોટું છે. પહેલા કોપર આપ્યું છે અને પછી બ્રાસ આપ્યું છે, તો અનુક્રમે એ ખોટું છે. એટલા માટે આપણા પ્રશ્નનો ઉત્તર થાય છે સી. પ્રશ્ન નંબર 24, સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટરના રોટર બાર સ્પીડ થોડા ત્રાંસા કેમ રાખેલા હોય છે? એના રોટર બાર છે એ તમે આગળની આકૃતિમાં જ્યારે જોયું હશે તો ખ્યાલ આવે છે કે રોટર બાર છે એ સીધા પેરેલલ શાફ્ટની પેરેલલ રાખવામાં આવતા નથી. સપોઝ કે આ એક સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટરનું એક રોટર આપેલું છે અને આ રોટર છે એની આ રહી શાફ્ટ આપેલી છે, એટલે આ શાફ્ટ આવી રીતે. હવે એના જે સળિયા છે બાર છે એ થોડા ત્રાંસા હોય છે, આમ સીધા હોતા નથી, પરંતુ આવી રીતે આમ સળિયા થોડા ત્રાંસા આપેલા હોય છે એના રોટર ઉપર. આવી રીતે સળિયા એમ ત્રાંસા આપેલા હોય. તો એનું કારણ શું છે? તો એના 2 થી 3 કારણ છે. એક તો પહેલું જે કારણ છે એ મેગ્નેટિક હમિંગ ઘટાડવા માટે. આ પ્રકારની રચના કરવામાં આવે છે. બીજું આપેલું છે મોટરનો ટોર્ક વધારવા માટે પણ આ પ્રકારની રચના કરવામાં આવી છે. ત્રીજું છે રોટર વાઇન્ડિંગમાં અથવા તો રોટરમાં વધારે મેગ્નેટિક ફ્લક્સ ઉત્પન્ન કરવા માટે પણ આ પ્રકારની રચના કરવામાં આવે છે. હવે આપણે આમાંથી આ 3માંથી જે ઓપ્શન આપેલો હોય એને આપણે માની શકીએ. મેગ્નેટિક હમિંગ ઘટાડવા માટે તો સાચું છે, લોસીસ ઘટાડવા માટે ખોટું છે, એફિશિયન્સી ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે ખોટું છે અને કેપેસિટી ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે પણ ખોટું છે. અહીંયા આગળ મેગ્નેટિક હમિંગ ઘટાડવા માટે આપણો ઓપ્શન છે એ સાચો આપેલો છે. પ્રશ્ન નંબર 25, એસી ઇન્ડક્શન મોટરના રોટર બાર ઓપન થાય તો કઈ અસર થાય છે? તો જો કોઈ રોટર બાર છે ઓપન થઈ જાય તો મોટર છે એ ગરમ થવાનું ચાલુ કરે છે, એટલા માટે મોટર ઓવરહીટ થશે. એ અહીંયા આગળ આપણા પ્રશ્નનો ઉત્તર સાચો છે. સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટરનો સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક નીચો હોય છે, કારણ કે એના રોટર બાર ઉપર રહેલા એના કંડક્ટરનો અવરોધ છે એ ઓછો હોય છે. અહીંયા ઉત્તર આપેલો છે એ, તેના રોટર વાઇન્ડિંગનો અવરોધ વધારે હોય છે. જો રોટર વાઇન્ડિંગનો અવરોધ વધારે હોય તો એનો ટોર્ક વધારે હોય, પરંતુ અહીંયા આગળ ઓછા ટોર્કનું કારણ પૂછ્યું છે એટલે એ ઓપ્શન ખોટો છે. તેના રોટર વાઇન્ડિંગનો અવરોધ ઓછો હોય છે એ સાચું છે, કારણ કે એલ્યુમિનિયમના અથવા કોપરના સળિયા જ હોય છે, વાઇન્ડિંગ કરેલું હોતું નથી, એટલે અવરોધ ઓછો છે અને અવરોધ ઓછો છે એટલે એનો સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક છે નીચો હોય છે. તેના રોટર વાઇન્ડિંગનો અવરોધ શૂન્ય હોય. શૂન્ય તો હોતો જ નથી. કોઈ પણ વાઇન્ડિંગ હોય, કોઈ પણ તાર હોય, એનો અવરોધ ક્યારેય શૂન્ય ના હોય. તેના સૂક્ષ્મ માત્રામાં હોઈ શકે પરંતુ શૂન્ય ના હોઈ શકે. તેના રોટર વાઇન્ડિંગનો અવરોધ અનંત ઇન્ફિનિટી પણ કોઈ પણ તારનો અવરોધ છે ઇન્ફિનિટી ના હોઈ શકે વાઇન્ડિંગના કેસમાં ખાસ કરીને. એટલા માટે એ ઉત્તર બી ઉત્તર છે એ અહીંયા આગળ સાચો ઉત્તર છે. પ્રશ્ન 27,
કયા પ્રકારની ઇન્ડક્શન મોટરના રોટર સાથે બાહ્ય રેઝિસ્ટન્સ જોડવામાં આવે છે? જો સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટરનું રોટર છે એમાં તો વાઇન્ડિંગ હોતું નથી, માત્ર સળિયા કરેલા હોય છે એટલે એ ખોટું છે. ડબલ સ્ક્વિરલ કેજમાં પણ 2 કેજ આપેલા હોય છે એટલે એના માટે પણ કોઈ વાઇન્ડિંગ કરેલું હોતું નથી. સ્લીપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટરનું જે રોટર છે એના રોટર ઉપર સેમ સ્ટેટર જેવું તે 3 ફેઝનું સ્ટાર કનેક્ટેડ વાઇન્ડિંગ કરેલું હોય છે એટલે આપણા પ્રશ્નનો ઉત્તર સી છે. સિંગલ ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર છે, સિંગલ ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરનું જે રોટર છે એ સ્ક્વિરલ કેજ પ્રકારનું હોય છે એટલા માટે અહીંયા એ પણ એ અને બીની જેમ ખોટું છે. પ્રશ્નનો ઉત્તર થાય છે સી. અહીંયા આગળ આકૃતિમાં પણ એની રચના દર્શાવવામાં આવેલી છે. સ્ટાર કનેક્ટેડ જે વાઇન્ડિંગ આપેલું છે અને એના શાફ્ટ ઉપર 3 જે સ્લીપ રિંગ આપેલી હોય છે. સ્લીપ રિંગ ઉપર છે કાર્બન બ્રશ આપેલા છે રેડ કલરના જે દર્શાવેલા છે અને કાર્બન બ્રશ દ્વારા બાહ્ય રેઝિસ્ટન્સ જોડવા માટેની રચના પણ અહીંયા આગળ દર્શાવવામાં આવેલી છે. પ્રશ્ન નંબર 28. આકૃતિમાં X થી માર્ક કરેલ ભાગનું નામ શું છે? આ જે આખો ભાગ છે એ વાઉન્ડ રોટર દર્શાવેલું છે. હવે એમાં જે X તરીકે જે ભાગ બતાવેલો છે એ સ્લીપ રિંગ છે. 3 સ્લીપ રિંગ આપેલી હોય છે. આ સ્લીપ રિંગની ઉપર છે આવી રીતે કાર્બન બ્રશ લાગેલા હોય છે અને આ કાર્બન બ્રશ દ્વારા છે તે બાહ્ય રેઝિસ્ટન્સ છે એ સર્કિટમાં જોડી શકાય છે. આવી રીતે જે બાહ્ય રેઝિસ્ટન્સ છે એ સર્કિટમાં જોડવા માટેની આ રચના હોય છે એટલે અહીં આપણા પ્રશ્નનો ઉત્તર થાય છે સ્લીપ રિંગ. સ્લીપ રિંગ છે એ અહીંયા આગળ આપવામાં આવેલી છે. સ્લીપ રિંગ છે એ આપણો સાચો ઉત્તર છે. પ્રશ્ન 29. વેરિયેબલ સ્પીડ પર હાઈ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક ઉત્પન્ન કરવા માટે કઈ મોટર વપરાય છે? વેરિયેબલ સ્પીડ પર હાઈ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક ઉત્પન્ન કરવા માટે 3 ફેઝ સ્લીપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટર વપરાય છે કારણ કે એના રોટરમાં બાહ્ય રેઝિસ્ટન્સ જોડી અને આપણે એનું સ્પીડ કંટ્રોલિંગ છે એ ઘણું બધું વિશાળ રેન્જમાં કરી શકીએ છીએ. ઉપરાંત ટોર્ક પણ સારો મળે છે એટલા માટે વેરિયેબલ સ્પીડ પર હાઈ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક ઉત્પન્ન કરવા માટે 3 ફેઝ સ્લીપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટર કે જેના રોટર ઉપર સ્ટેટર જેવું તે 3 ફેઝનું વાઇન્ડિંગ કરેલું હોય છે તે વપરાય છે. સ્લીપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટરનું રોટર કેમ વાઉન્ડ હોય છે? હમણાં જ આપણે કીધું કે એનું રોટર વાઉન્ડ કરવાથી એનો રેઝિસ્ટન્સ વધે છે એટલે સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક વધે છે. ઉપરાંત એના રોટર વાઇન્ડિંગમાં સ્લીપ રિંગ અને કાર્બન બ્રશ દ્વારા બાહ્ય રેઝિસ્ટન્સ આપણે એડ કરી શકીએ છીએ એટલે વિશાળ રેન્જમાં છે એનું સ્પીડ કંટ્રોલિંગ છે એ મેળવી શકીએ છીએ. હાઈ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક અને રનિંગ ટોર્ક મેળવવા માટે એ આપણો અહીંયા આગળ સાચો ઉત્તર છે. જો અહીંયા આગળ એમ આપેલું હોય કે સ્પીડ કંટ્રોલ કરવા તો પણ એ સાચું છે. અહીંયા સ્પીડ કંટ્રોલ કરવા માટે આપેલું છે પરંતુ માત્ર એટલો એનો જવાબ સાચો નથી એટલા માટે અહીંયા આગળ જો સ્પીડ કંટ્રોલ કરવા આપેલું હોય તો પણ એ સાચી વાત છે. પ્રશ્ન નંબર 31. 3 ફેઝ સ્લીપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટરને ચાલુ અને રન કરવા માટે કયા પ્રકારનું સ્ટાર્ટર વપરાય છે? જો ડાયરેક્ટ ઓન લાઇન સ્ટાર્ટર છે એ લેસ ધેન 5 HPની મોટર અને એ પણ સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટર માટે વપરાય છે એટલે અહીંયા આગળ એ ઓપ્શન ખોટો છે. રોટર રિયોસ્ટેટ સ્ટાર્ટર છે એ સ્લીપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટર માટે વાપરવામાં આવે છે. ઓટો ટ્રાન્સફોર્મર સ્ટાર્ટર છે એ 20 HP કરતાં વધારે રેટિંગની સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન મોટર માટે વાપરવામાં આવે છે એટલે અહીંયા આગળ એ ઓપ્શન પણ ખોટો છે. અને મેન્યુઅલ સ્ટાર ડેલ્ટા સ્ટાર્ટર છે એ પણ લેસ ધેન 20 HPની સ્ક્વિરલ કેજ ઇન્ડક્શન જે મોટર છે એના માટે વાપરવામાં આવે છે એટલે અહીંયા આગળ એ ઓપ્શન પણ ખોટો છે. અહીંયા ઓપ્શન સાચો છે રોટર રિયોસ્ટેટ સ્ટાર્ટર દ્વારા સ્લીપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટર ચાલુ કરી શકાય છે. પ્રશ્ન નંબર 32. 3 ફેઝ સ્લીપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટર માટે રોટર રેઝિસ્ટન્સ સ્ટાર્ટર વાપરવાનો હેતુ શું છે? રોટર વોલ્ટેજ ઘટાડવા માટે તો ખોટું છે. રોટર કરંટ વધારવા માટે, સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક વધારવા માટે, એ અહીંયા આગળ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક વધારવા માટે છે એ એનો સાચો ઓપ્શન છે. પ્રશ્ન નંબર 33. સ્લીપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટરના સ્ટાર્ટર દ્વારા સ્ટાર્ટિંગમાં રોટર સર્કિટમાં બાહ્ય રેઝિસ્ટન્સ શા માટે દાખલ કરવામાં આવે છે? તો ઉચ્ચ સ્ટાર્ટિંગ કરંટ છે એ ઘટાડવા માટે એ સાચો છે. ઉચ્ચ રનિંગ કરંટ રનિંગમાં તો એ સ્ટાર્ટર છે એ એના રોટર સાથે જોડવામાં આવતું નથી એટલા માટે આ ખોટું છે.
લોડ કરંટ ઘટાડવા માટે, કારણ કે રનિંગમાં એને જોડવામાં આવતું નથી એટલા માટે આ પણ સ્ટાર્ટિંગમાં જ તે એને બાહ્ય રેઝિસ્ટન્સ જોડવામાં આવે છે. સ્ટાર્ટિંગ સમયે ઉચ્ચ સ્પીડ મેળવવા માટે એ પણ ખોટું છે, કારણ કે સ્ટાર્ટિંગ સમયે રેઝિસ્ટન્સ દાખલ હોય છે એટલે એની સ્પીડ છે વધારે હોતી નથી. ઉચ્ચ સ્ટાર્ટિંગ કરંટ ઘટાડવા માટે છે ઇન્ડક્શન મોટરના સ્ટાર્ટર દ્વારા સ્ટાર્ટિંગમાં રોટર સર્કિટમાં બાહ્ય રેઝિસ્ટન્સ દાખલ કરવામાં આવે છે. પ્રશ્ન નંબર 34. સ્લીપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટરના રોટર વાઇન્ડિંગમાં સ્ટાર્ટિંગ સમયે રોટર વાઇન્ડિંગ ઓપન થાય તો શું થાય? જો સ્ટાર્ટિંગ સમયે જ રોટર વાઇન્ડિંગ ઓપન થશે તો પછી રોટરમાં કોઈપણ પ્રકારનું મેગ્નેટિક ફ્લક્સ ઉત્પન્ન થશે નહીં, એટલે કે કોઈપણ પ્રકારની ટ્રાન્સફોર્મેશન એક્શન છે એ થશે નહીં, એટલે કે મોટર ફરશે નહીં. એ આપણો અહીંયા આગળ જવાબ સાચો છે. મોટર ધીમી ફરશે એ ખોટું છે, કારણ કે મોટર ફરશે જ નહીં. મોટર ખૂબ જ ઉચ્ચ ગતિએ ફરશે એ પણ ખોટું છે, અને ચાલુ થશે પરંતુ લોડ લેવા માટે અસક્ષમ હશે એ પણ અહીંયા આગળ ઓપ્શન ખોટો છે. પ્રશ્ન 35. નીચેની આકૃતિ કઈ મોટર દર્શાવે છે? જો અહીંયા આગળ જે આકૃતિ આપેલી છે એમાં એના સ્ટેટરને 3 ફેઝ સપ્લાય આપવામાં આવેલો છે. એના રોટર ઉપર 3 સ્લીપ રિંગ દેખાય છે. સ્લીપ રિંગ ઉપર છે 3 કાર્બન બ્રશ દેખાય છે, અને આ 3 કાર્બન બ્રશનું જોડાણ છે એ બાહ્ય રેઝિસ્ટન્સ સાથે જોડેલું છે. તમામ બાબતો છે એ સ્લીપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટર માટેની છે, એટલા માટે અહીંયા આગળ 3 ફેઝ વાઉન્ડ રોટર ઇન્ડક્શન મોટર, અથવા તો આપણે જેને સ્લીપ રિંગ મોટર પણ કહીએ છીએ, સ્લીપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટર છે એ અહીંયા આગળ દર્શાવવામાં આવેલી છે. સિંગલ ફેઝ કેપેસિટર મોટર સિંગલ ફેઝ તો છે નહીં, કારણ કે સપ્લાય 3 ફેઝનો આપ્યો છે. 3 ફેઝ સ્ક્વિરલ કેજ મોટર તો એ પણ ખોટું છે. સ્ક્વિરલ કેજ મોટર છે એનું રોટર છે એ વાઉન્ડ રોટર હોતું નથી. 3 ફેઝ ડબલ સ્ક્વિરલ કેજ મોટર છે એનું પણ રોટર છે વાઉન્ડ હોતું નથી, એટલા માટે ડી ઓપ્શન છે એ સાચો ઓપ્શન છે. પ્રશ્ન નંબર 36. સ્ટીલ પ્લાન્ટમાં હેવી સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક મેળવવા માટે કઈ મોટર વાપરવામાં આવે છે? સ્ટીલ પ્લાન્ટમાં ખાસ કરીને સ્લીપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટર વાપરવામાં આવે છે. થેન્ક યુ.